ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ शंखमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं सजनपरिवृतम् ब्रह्मदारुं स्मरामि ब्रह्मदारुं स्मरामि। तुमे अनंत क्षय हे जगन्नाथ तुमे अव्यक्त अक्षर हे जगन्नाथ निज इच्छारु सृजिला हे जगत आदि नाही जे तुमार नाही अंत तुमे पवित्र ओंकार चिर सत्य नील सिंधु तीरे नीलाचल तहि विराजित बड़ देउल दारु ब्रह्म रूपे हे विश्व पालन उड़ा पताका पतित पावन सत्य धर्म न्याय करि संस्थापित भक्तर तुमे होइछ हे नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ महाम्बोधस्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे बसन प्रसादान्ते सहज बल भद्रेण बलिना सुभद्र मध्यस्थ सकल सुर सेवा बसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। जहांको कथा कहूथिले गाउथिले भजुथिले सरेनी जहांको देखुथिले आखिरे पलक पड़ेनी जहांको कथा शुणुथिले मन थकी पड़ेनी से हेउछंती जगतर नाथ जगन्नाथ। कुहा जाए हजार हजार वर्ष तपस्या कले भी जहांकर कृपा मिले ना से जे केतबेले काह उपरे कृपा जल वर्षण कर दियंती से कथा कहि हुएनी से तो समस्त कार्य और कारण उपरे से इच्छामय ता नहेले विश्ववसु भली जने शबर उपरे तांकर अनेक अनुकंपा वृष्टि हेई न थांता। विश्ववसु जातिरे शबर वृत्तिरे जाजाबर गोटाए शबर दलर से दलपति भाई माने आस समस्ते तार ए दल को धरी केते ग्राम नगर नदी पर्वत चारिआडे घूरी बुले शबर माने सेमानकर परिवार को धरी निजर दलपति संगरे घूरी बुलंती दरकार पड़िले शिकार करती ता नहेले बण जंगल रे फलमूल जड़ीबूटी संग्रह करी ग्राम मानकरे बिक्री करी जीविका निर्वाह करती कौनसी गोटे जगार से स्थिर हो रहती ना सकाळ हेले चलिबा आरंभ करती सूर्य डूबा मात्रे से जोठी पहुंची थांती सेठी निजर आश्रय खोजी नियंती नदीकूल प्रांतर पहाड़ तड़ किछि बाछ विचार न थाए सेमानकर किंतु लोकालय ठारू दूरे रहंती सेमाने। कौन थिला विश्ववसुर
ଶିକ୍ଷା ନଥିଲା, ସଭ୍ୟତାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇନଥିଲା। ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିଲା। କେବଳ ଥିଲା ଅତି ନିର୍ମଳ ହୃଦୟଟିଏ, ଯେମିତି ନିର୍ମଳ ଆକାଶଟି, ଯେଉଁ ଆକାଶ ଉପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ମେଘ କେବେ ଛାଇ ଯାଇନଥିଲା। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ଦଳପତି ଭାବରେ ଦଳକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ଯୁଗ ବିତିଗଲା, ସେମାନେ କେବଳ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏ ଚାଲିବାରେ ଶେଷ ନାହିଁ, କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ। ଯେଉଁଦିନ ଆଦେଶ ମିଳିବ, ବିଶ୍ୱାବସୁ ତୁମେ ଏଇଠି ସ୍ଥିର ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କେବେ ମିଳିବ? କେବେ? ଦିନକର କଥା, ରାତି ହେଇଯାଇଛି। କୌଣସି ଏକ ଖୋଲା ପ୍ରାନ୍ତରରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଏବଂ ତାର ଦଳ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥାନ୍ତି। विश्वावसु 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 କିଏ ଡାକିଲା ମତେ? ଯେମିତି ଖୁବ୍ ଦୂରରେ ଥାଏ ମତେ କିଏ ଡାକୁଥିଲା। କାହିଁ କେହି ତ କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ମୋ ମନର ଭ୍ରମ? विश्वावसु 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 तुमर एवं तुम दलर जाजाबर जीवन शेष होइछि। तुम पाई अन्य कर्तव्य अपेक्षा करी रहिछि। समग्र सृष्टि रे तमे हेउछ एकमात्र मानव जहा पाई ए कर्तव्य निर्दिष्ट होई रहिछि। मो कथा सुन विश्वावसु, राति पाहि आसिलानि। पूर्व आकाश रे सिंदूरा फाटिबाकू आ बेसी देरी नाही। तापरे सूर्य आकाश रे देखा देबे। तुमे सूर्यंक आड़कू मुह करी तुम दल सहित चलवा आरंभ कर। देखिब जो दृश्य तुमे वर्तमान देखुच, ठीक सही भली स्थानर संधान तुमे पाइब। तुमे सेठी पहुंच विश्वावसु, आ परवर्ती निर्देश को अपेक्षा कर।
भाई माने खूब शीघ्र नित्यकर्म सारी जीवाई प्रस्तुत हुआ। काली संध्यारे तो आमे आसी एठारे पहुंचिलु। तुमे कहितिल एठी दिने 2 दिन रही चली जीवाकू, हेले राती पाहु पाहु जीवाकू कहउच। हाँ मते सेमिति आदेश मिली। किए आदेश देइची? मु जानिनी, स्वप्न देखिली किए जणे मते कहूची राति पाहिला मात्रे आम समस्त को पूर्व दिग को मुह करी चलने को पड़ो। मनीष एमती इाड़ू साड़ू केते सपन देखे, रातिर सपन दिन को न थाए। सपन रे किए कौन कहीदेला बोली? किए कौन कहला बोली नुहे, ए कथा मते जेमिति को देवतांकर कथा भली लागिला। मते जणागला स्वप्न रे तो नुह, सतकु सत मते जेमिति कही शून्यरु आदेश दउची, आ मु से आदेश मानिबा पई बाध्य। तमे आम दलर मुरबी, आज जाए तम कथा आमे केबे अमान्य करिनु। हौ तमे जदि कहूच आमे जिबा। खूब शीघ्र आमको बाहर को पड़ो, समस्ते प्रस्तुत हो जाओ। चलो চালিছি চালিছি জীবন জীবন এই তো বিধির বিধান। চালিছি চালিছি জীবন জীবন এই তো বিধির বিধান। পুরুষ পরে পুরুষ, পুরুষ পরে পুরুষ মানিবি নির্দেশ। চালুচি সরে না হেলে বাটন্তহীন। भाई माने आज आम समस्ते एट रही। चल चल सबोर चाल रे, चल चल सबोर चाल रे, चल चल सबोर चाल रे, चल चल सबोर चाल रे। কৌমা কোলে নবজাতটিয়ে সবুরি মনরে সুখ আনি দিয়ে। আউ পুনি পুরুণা লোকটি জীবন পথরু বাহুড়ি যায়। দিন পরে দিন বিতুচি সুখ দুঃখ অঙ্গে নিভুচি। তারি হেলে ইঙ্গিত সরিব এ চলা পথ। মনিষ হাতরে নাহি किछि समाधान। चालिछि चालिछि जीवन जीवन एई तो विधिर विधान। चाली
ଚାଲିଛି ଜୀବନ ଜୀବନ ଏଇ ତ ବିଧିର ବିଧାନ। ସେଦିନ ସପନରେ ଠିକ୍ ଏମିତି ପର୍ବତଟିଏ ଦେଖିଥିଲି, ଏମିତି ବଣ, ଏମିତି ନଦୀ କୂଳ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଥିଲି? ଏଇଟା କ'ଣ ସେଇ ଜାଗା? ଏମିତି ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲ ଯେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ପଦ୍ମାବତୀ, ସେଦିନ ସପନରେ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଥିଲି ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଠିକ୍ ସେଇ ଜାଗା। ଯଦି ଆମେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ନାଇଁ, ଆଉ ତ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୋ ପାଇଁ ନଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ଏବେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତବାକୁ ବସିଲେଣି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଅନ୍ଧାର ମାଡ଼ି ଆସିବ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା। ଆଜି ରାତି ଏଇଠି ରହିଯିବା, ସକାଳ ହେଲେ ଯାହା ହବ ତମେ ଚିନ୍ତା କରି କହିବ। ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ, ଆଜି ରାତିଟା ଆମେ ଏଇଠି ବିତେଇଦବା। ଶୁଣ ଭାଇମାନେ, ଆଜି ରାତିଟା ଆମେ ଏଇ ନଦୀ କୂଳରେ ରହିବା। ସକାଳ ହେଲେ କ'ଣ ପୁଣି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆଗ ସକାଳ ହଉ, ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ବଣଟା ଏଇ ପାଖରେ, ବାଘ ଭାଲୁଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ବି ଅଛି। ଯାହା ହେଲେ ବି ରାତିଟା ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହବନି। ଆଜି ରାତିଟା ଏଇଠି କଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମ ଯୁବକମାନେ ରାତି ସାରା ଉଜାଗର ରହି ଆମକୁ ଜଗି ରହିବେ। ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଜାଗା ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗାଟା। ସତରେ ଭାରି ଭଲ ଜାଗା। ଆମ ବାରବୁଲା ଜୀବନ ଭିତରେ ଏମିତି ଜାଗା ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିନଥିଲି। ହଁ, ଏଇ ବଣ ଭିତରେ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ଗଛ ଅଛି କେଜାଣି, ତାର ବାସ୍ନା ଭାସି ଆସୁଛି। ନଦୀଟା ଅଣଓସାରି ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଙ୍କ କହିଲ? ମୁଁ ଖାଲି ଭାବୁଛି ପଦ୍ମା, ଏମିତି ଗୋଟେ ସପନ ମୁଁ କାହିଁକି ଦେଖିଲି? କିଏ ମତେ ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା? କାହିଁକି ଦେଲା? ଯିଏ ଦେଇଥାଉ, ତାର କିଛି ମାନେ ଥାଇପାରେ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସପନ କେବେ ସତ ହୁଏନି, ହେଲେ ଏ ସପନ କେମିତି ଫଳିଗଲା? କାହାର କି ଇଚ୍ଛା କେଜାଣି? ସତରେ କାହାର କି ଇଚ୍ଛା କେଜାଣି? ହେଲେ କ'ଣ ହବ? କାଲି ତ ପୁଣି ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ କହିଲ ପଦ୍ମା, ଏ ଚାଲିବାରେ କ'ଣ ଆମକୁ କିଛି ମିଳିନି? ଆମେ କ'ଣ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇନେ? କେତେ ବିଚିତ୍ର ଲୋକ, କେତେ ବିଚିତ୍ର ଦେଶ, କେତେ ବଣ ପାହାଡ଼ ନଦୀ। ବାଟ ନ ଚାଲିଥିଲେ ଏସବୁ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତେ? ଏଇ ଖୋଲା ଆକାଶ, ଏଇ ଜହ୍ନ ଆଉ ତାରା, ଏଇ ଜହ୍ନର କିରଣ, ଏସବୁକୁ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କଲା ଭଳି ଜାଗା ୟାଠୁ ଆଉ କ'ଣ କେବେ ଭଲ ମିଳିଥାନ୍ତା? ଏ ସୁକୁମାରୀଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଜାଣି? ଆଖି ପିଛୁଳାକେ କୁଆଡ଼େ ଯେ ଯାଏ। କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଯିବ? 7-8 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲା ତା ମା ମରିଗଲା। ସେଇଦିନଠୁ ସେ ସବୁବେଳେ ତମରି ପାଖରେ, ତମ ଛାଇ ଭଳି ସବୁବେଳେ ତମ ଚାରି ପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। ହଁ ପରା, ମତେ ଏମିତି କରିଦେଲାଣି, ତା ବିନା ମୁଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବି ଚଳିପାରିବି। ପଦ୍ମାବତୀ ମା ଆମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେଣି? ଜାଣିନଥିଲି। ମାଳତୀଟା ତ ଡବଡବିଟା, ତାରି ମୁହଁରୁ ଏ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଶୁଣିଲେ। ଭାରି ଖରାପ ଭାବିଲେ ନା? ନାଇଁ, ଖରାପ ଭାବିବେ କାହିଁକି? କହିଲେ ଏବେ ତ ସେମାନେ ପିଲା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ବାବା ଶାନ୍ତଙ୍କ କାନରେ କଥାଟା ପକେଇବେ। ପଦ୍ମାବତୀ ମା ତତେ ଏବେ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। କାଇଁ, ମୁଁ କ'ଣ ବୁଢୀ ହେଇଗଲିଣି? ନାଇଁ, ବୁଢୀ ହେଇନୁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ବୁଢୀ ବୁଢୀ ପାଣି ପିଉଛୁ। ଏଇ ଚିନ୍ତାମଣି, ନାଇଁ ମ, ସେମିତି କହୁ କହୁ କହିଦେଲି ନା। ସୁକୁମାରୀ, ଏଁ? ଆଲୋ ଏ ସୁକୁମାରୀ। ଏଇ ଆସିଗଲାଣି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ଖସି ଚାଲି ଯାଉଛି, ନହେଲେ ଫେରେ ଆସି ଦୁନିଆ ପାଲା ଲଗେଇବ। ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଲୋ ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ମ? କରିବି କ'ଣ? ମାନେ ନାଇଁ, ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଥିଲି। ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଥିଲି? ମୋ ନାକଟା ପରା କୁକୁର ନାକ। ଏଇ ଗଛ ମୂଳଟା ଖାଲି ଚିନ୍ତାମଣି ଚିନ୍ତାମଣି ବାସୁଛି। ଧେତ୍, ତୁ ନା। ହଉ ଆ, ପଦ୍ମାବତୀ ମା ଡାକ ପକେଇଲେଣି,
ଖାଇ ପିଇ ସଅଳ ଶୋଇଲେ ସକାଳେ ଉଠି ପୁଣି ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆ ବିଶ୍ୱାବସୁ 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 କୁହ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହ? ମୋ କଥା ମାନି ତୁମେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ ବିଶ୍ୱାବସୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ତମର ଆଉ ତମ ଦଳର ଯାଯାବର ଜୀବନ ଏଇଠୁ ଶେଷ ହେଲା। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଘୁରି ବୁଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଏଇ ମୁକ୍ତ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ତୁମେ ତୁମର ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବ। ବସତି? ହଁ, ବସତି। ତମେ ସମସ୍ତେ ତମମାନଙ୍କର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ଏଇଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ। କାଳକ୍ରମେ ଏହା ଶବର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ହେଲେ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ଏଇ ପାହାଡ଼, ଅରଣ୍ୟ, ନଦୀ ତମକୁ ବଞ୍ଚିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବ। ତୁମର ଲୋକମାନେ କୃଷିକର୍ମ କରିବେ। ଏହା ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କିନ୍ତୁ ତମେ କିଏ? ସମୟ ଆସିଲେ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ସେ ସମୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି। କିଏ କିଏ କହୁଛ ମତେ? କ'ଣ ହେଲା? ଏମିତି ଜଳ ଜଳ ହେଇ କାହାକୁ ଅନେଇଛ? କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲ ନା କ'ଣ? ହେଇ, କ'ଣ ହେଲା? ନା, ସେ କିଛି ନୁହଁ, କିଛି ନୁହଁ। ଏଠି ଏକା ବସି କ'ଣ ଭାବୁଛ? କିଛି ଭାବୁନି, ଖାଲି ଏ ପାହାଡ଼କୁ ଦେଖୁଛି। କେତେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ତ ଦେଖିଛ, ଏଇ ପାହାଡ଼ରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯେ? ଏ ପାହାଡ଼ ଯେମିତି ସବୁ ପାହାଡ଼ଠୁ ଅଲଗା ମନେ ହେଉଛି। ଯେମିତି ଏ ପାହାଡ଼ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପାହାଡ଼ ପଛପଟେ ଲୁଚି ଯାଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ କାଲି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାହାଡ଼ ପଛପଟେ ଲୁଚି ଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବିଞ୍ଚି ହେଇ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେ ଏକାବେଳକେ ଅଲଗା ଲାଗୁଥିଲା। ମନେ ହେଉଥିଲା ଏ ପାହାଡ଼ ଯେମିତି ଧ୍ୟାନରେ ବସି ରହିଥିବା ଜଣେ ଋଷି। ତମେ ବି କେମିତି ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛ। ଆଗରୁ କେତେ ଚଞ୍ଚଳ ଥିଲ, ହେଲେ କାଲି ରାତିଠୁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଯେମିତି କିଛି ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛ। କାଲି ରାତିରେ ବି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ସେ କଥା ତ ମତେ କହିନ, କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲ? ସେ ଅଶରୀରୀ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାବସୁ, ଆଜିଠୁ ତମର ଏବଂ ତମ ଦଳର ଯାଯାବର ଜୀବନ ଶେଷ ହେଲା। ଆଉ ଘୁରି ବୁଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଠି ଘର ବାନ୍ଧ। କାଳକ୍ରମେ ଇଏ ଶବର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆମେ ଚଳିବା କେମିତି? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ବି ପଚାରିଥିଲି। ଉତ୍ତର ମିଳିଲା, ଏଇ ପାହାଡ଼, ଅରଣ୍ୟ, ନଦୀ ତମକୁ ବଞ୍ଚିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ତୁମର ଲୋକମାନେ କୃଷିକର୍ମ କରିବେ। ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏଡ଼େଇ ଦେବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମ ଦଳ ଲୋକ ଏକଥା ମାନିବେ ତ? ଯଦି ନ ମାନନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ।
କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ପାଇଁ ଏ ଯାଯାବର ଜୀବନ ଏବେଠୁ ଶେଷ ହେଲା। भाई माने मु जहा कहूची सब मन दे शुण। काली राति रे मु पुणी सपन रे निर्देश पाइची। पुरुष पुरुष धरी आमे माने जो घुरी बुलुथिले वर्तमान ठू से सब शेष होला। आमे बे एई जगह घर बांधिबा। चारि पाखरे चारोटी कांथ मुंड ऊपर छपर सेही होची घर। तापरे कौन हबो? आमर गोटे राज्य हबो, गोटे संस्कृति गढ़ी उठिब, सबर संस्कृति। आमे कृषि करिबा, ए नदी हमकु जल दबो, ए अरण्य हमकु फल दबो। आमे जानिचु राज्य हेले राजाटिए दरकार जी हमकु शासन करिवो आ पालन करिवो। से कथा परे विचार करिबा। आगे तमने कुह मो कथारे तमने राजी कि ना? तमे आम मुखिया, तमे जहा कहिच आमे माने सब पाଳି आसीछु। आज तमे जेतेबेले कहूच आमे सेया ही करिबु। आमे माने घर बांधिबु। ता छडा तमे जेतेबेले आमर मुखिया तमे ही हबो आमर राजा। जय सबराज विश्व सुंदर, जय सबराज विश्व सुंदर, जय सबराज विश्व सुंदर। जदि समस्तकर सेही इच्छा ताले सेया ही हबो। तेबे चल आ विलंब न करी आमे समस्त निज पई घर तैयारी करिबा। आलो जानिचु हमर घर हबो। घर 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 माने कोन? मु भी तो आगु जानि नथिली। तैयारी होला परे जानुची घर माने आश्रय। आश्रय सेथिरु हमको कोन मिलिबो? खरा वर्षा शीत काकर जीवजंतु भयरु सी हमको रक्षा करिवो। जा हो मो पिला घर भितरे जन्म हबो, ताकू आउ बाघ टाणी नबनी कि किछि भी रोग हबनी। आम राजा को आदेश रे आमे समस्ते लागी पड़ीचु। केबे तैयारी सरिबो म? वर्षा दिन पूर्वरु एथर आउ या परे सबुदिन पई वर्षा दिन आमे सेई छपर तळे रही कटेइबा। ताहले हमर खुशीर दिन आसुची। हाँ आसुची बोली जाने। जय सबराज विश्व सुंदर, जय सबराज विश्व सुंदर, जय सबराज विश्व सुंदर। विश्ववसुଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଘରମାନ ତିଆରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଗଢ଼ି ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା ଶବରପଲ୍ଲୀ, ରାଜ ଉଆସ, ରାଜସଭା ପ୍ରାଙ୍ଗଣ। ଶବରମାନଙ୍କ ସମ୍ମତିରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ହେଲେ ଶବର ରାଜ ବିଶ୍ୱାବସୁ, ପଦ୍ମାବତୀ ହେଲେ ରାଣୀ। ନୀତି ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳା ତିଆରି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଦିନେ ଯାଯାବର ଭଳି ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ ସେମାନେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଏକ ନୂତନ ଶବର ସଂସ୍କୃତି ଆରମ୍ଭ କଲେ।
ଅବଧାନ ହେଉ ମହାଜନେ, ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ହେଉ। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା ଦିବାକର? ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ହୋମ ପାଇଁ ସମିଧ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆଜି ବଣକୁ ଯାଇଥିଲି। ସମିଧ ସଂଗ୍ରହ କରି ଫେରୁଛି, ଯାହା ଦେଖିଲି। କ'ଣ ଦେଖିଲ? ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଅରଣ୍ୟ ବାହାରେ ନଦୀ କୂଳରେ ଘର ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କିଏ ସେମାନେ? ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସେମାନଙ୍କ ବେଶଭୂଷା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ସେମାନେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ପରି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନ ଆମ ଗ୍ରାମ ଠାରୁ ଦୂରରେ। ବାଚସ୍ପତି ଆପଣେ, ଦିବାକର ଯାହା କହୁଛି ସେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଅଜ୍ଞାତ କୁଳଶୀଳସ୍ୟ ବାସୋଦୟଂ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍। ଆମେ ବାସ କୋଉଠି ଦଉଛୁ? ସେମାନେ ତ ନିଜ ବାସ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଓହୋ, ତୁମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି ବିରଞ୍ଚି? ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର କ'ଣ? ସେମାନେ ଯଦି ଚୋର ତସ୍କର ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଗାଁ ନିରାପଦରେ ରହିବ ତ? ତାହେଲେ ତୁମେ କୁହ କ'ଣ କରାଯିବ? କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଉତ୍ତମ, ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇଠିକି ଯିବା। ହଁ ଚାଲ। ହଁ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ତମେ ମାନେ ସବୁ କିଏ? ଆମେ ମାନେ ଜାତିରେ ଶବର। ଶବର? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଯାହା ଜାଣିଛି ଶବର ମାନେ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ମାନେ ଏଠି ଘର ତିଆରି କରୁଛ ଯେ? ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ କଥା ପଚାରନ୍ତୁ। ରାଜା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲୁ ସେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ରାଜା କରିଛୁ। ସେ ଶବର ମାନଙ୍କର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁ। ସେ କାହାନ୍ତି? ସକାଳେ ଦେଖିଥିଲି, ସେ ନଈକୂଳ ପଥର ଉପରେ ବସିଥିଲେ। ତମେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇ ପାରିବ? ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଘଟଣା କ'ଣ? ଏମାନେ କିଏ? କେଜାଣି, ଏମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଥିବେ। ଆଖପାଖରେ ତ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ନାହିଁ, ଏମାନେ ଆସିଲେ କୋଉଠୁ? ଖବର ନେଇ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିଛି ବାଟ ଗଲେ ସମୁଦ୍ର ପଡ଼ିବ, ତାରି କୂଳେ କୂଳେ କିଛି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଅଛି। ଏତେ ଦୂରରୁ ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି? ଏମାନେ ଆମକୁ ଏଠୁ ଉଠେଇଦେବେ ନା କ'ଣ? ଛାଡ଼, ଆସ ଯିବା। ଆପଣମାନେ କିଏ ମହାଜନେ? ପରିଚୟ ନ ଜାଣି ନମସ୍କାର କଲ କାହିଁକି? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ତମେ ସେମାନଙ୍କ ରାଜା। ତୁମ ନାମ ବିଶ୍ୱାବସୁ, ଆଉ ତୁମେ ଜାତିରେ ଶବର। ଆପଣମାନେ ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ଯାଯାବର ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହେବା ପାଇଁ ମନ କଲ କାହିଁକି? ସେ କଥା ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିନି, ମତେ ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି। କିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା?
ଜାଣିନି। ଜାଣିନ ଆଉ କଣ ଶୂନ୍ୟରୁ ବାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲ? ହଁ, ଶୂନ୍ୟବାଣୀ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯାଯାବର ଥିଲୁ। ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲୁ। ଦିନେ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗା ଦେଖିଲି। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଶୁଭିଲା। ରାତି ପାହିଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଚାଲ ବିଶ୍ୱବସୁ। ଯେମିତି ସ୍ଥାନ ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲ ଠିକ୍ ସେମିତି ସ୍ଥାନର ସନ୍ଧାନ ତୁମେ ପାଇବ। ସେ ବାଣୀ ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଲା। ସକାଳୁ ଉଠି ଆମେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଚାଲିଲୁ। କେତେ ଦିନ କେତେ ରାତି ଏମିତି ବିତିଗଲା। ତାପରେ ଆସି ଆମେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିବା ଭଳି ଜାଗା ଆମେ ଏଇଠି ପାଇଲୁ। ଠିକ୍ ସେଇ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ବୋହି ଯାଉଥିବା ନଈ, ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଏଠି ପହଞ୍ଚିବା ଦିନ ରାତିରେ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ସେଇ ଅଶରୀରୀ କହୁଛନ୍ତି ତମର ଆଉ ତମ ଦଳର ଯାଯାବର ଜୀବନ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା। ତୁମେମାନେ ଏଇଠି ତୁମର ଘର ବାନ୍ଧ, ବଣର ଫଳମୂଳ, ନଈର ପାଣି ଆଉ କୃଷିକର୍ମ କରି ତମେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କର। ଏ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ତମର କିଛି ଧାରଣା ଅଛି? ନା ମହାଜନେ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଏ କ୍ଷେତ୍ର ପାବନ କ୍ଷେତ୍ର। ଏଠିକି ଯିଏ ଆସେ ସେ ତରିଯାଏ। ଏଠୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ କୋଶ ଦୂରରେ ସମୁଦ୍ର ଅଛି। ସେ ସମୁଦ୍ରର ନାମ ମହୋଦଧି। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ପର୍ବତ ଦେଖୁଛ ସେ ପର୍ବତର ନାମ ନୀଳଗିରି। ମହାଜନେ, ଏ ଜନ୍ମର କଥା ତ କହିପାରିବିନି। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କୋଉ ସ୍ୱୀକୃତି ବଳରୁ ଆଜି ଏ ସ୍ଥାନ ମତେ ମିଳିଛି। ଯଦି କିଛି ଖରାପ ନ ଭାବନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରନ୍ତି। ପଚାର। ମୋ ଜାଣିବାରେ ଆଖପାଖରେ ତ କୋଉଠି ଗ୍ରାମ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ନିବାସ କୋଉଠି? ଆମ ଗ୍ରାମ ଏଇଠୁ ଅଧକୋଶ ଦୂର ମାତ୍ର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଯଜନ, ଯାଜନ, ଯଜ୍ଞ ଏଇ ହେଉଛି ଆମର କର୍ମ। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଜାଗା ଏମିତି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନାବିଷ୍ଟ ହେଇ ତମେ ଯଦି ଘରଦ୍ୱାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କର, ଆମର ମନା ନାହିଁ। ହେଲେ ଯାହା କରିବ ଆମଠୁ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି କରିବ। ମହାଜନେ, ଆପଣମାନେ ଜାତିଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆମେ ଜାତିରେ ଶବର। ଯୋଉ ଦୂରତା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦୂରତା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ଉତ୍ତମ। ଏତକ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ତମ ସହିତ ଆମର କୌଣସି ବିବାଦ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଣାମ ମହାଜନେ। ଚାଲ ସମସ୍ତେ। ଟିକେ ଶୁଣିବେ? ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମହାଜନେ। କଣ? ଏ ପର୍ବତର ନାଁ କହିଲେ ନୀଳଗିରି। ଏ ପାହାଡର କଣ କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି? ଏ କଥା କାହିଁକି ପଚାରିଲ? ଆସିବା ଦିନଠୁ ମହାଜନେ ଏ ପାହାଡ ମତେ ସବୁବେଳେ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଧରି ଅନେଇ ରହିଲେ ବି ଆଖି ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖ ଶବର। ଆପଣମାନେ ବେଦଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆପଣମାନେ ୟାର କାରଣ କହିପାରିବେ। କାହାକୁ କେତେବେଳେ କୋଉ କଥା ଆକର୍ଷଣ କରେ ସେ କଥା ବୁଝେଇ ହବନି ବିଶ୍ୱାବସୁ। ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମହୋଦଧି କୂଳରେ ଠିଆ ହେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେଇ ରହିଲେ ବି କେବେ ଥକି ପଡ଼ନ୍ତିନି। କେହି କେହି ଅଛନ୍ତି ନଦୀ କୂଳରେ ଠିଆ ହେଇ ନଦୀର ଅଥଳ ସ୍ରୋତକୁ ଅନେଇ ବି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ହୁଏତ ସେ ନୀଳଗିରି ପର୍ବତ ତମକୁ ସେମିତି କିଛି ଆନନ୍ଦ ଦଉଥିବ। ଆସ ସମସ୍ତେ। ନୀଳଗିରି। ରାଣୀମା, ରାଣୀମା, କଣ ହେଲା ରାଣୀମା? ମାଳତୀ, ମାଳତୀ, କଣ ହେଲା? ଜଲ୍ଦି ପାଣି ନେଇ ଆସ। ରାଣୀମାଙ୍କର ବାନ୍ତି ହଉଛି। ନଉଛି ନଉଛି। ନିଅ ରାଣୀମା, ମୁହଁ ଧୋଇଦିଅ। ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି? ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି? ହବ ରାଣୀମା, ଏ ସମୟରେ ଏମିତି ହବ। ସୁକୁମାରୀ, ରାଣୀମାକୁ ନେଇଯା ପଲଙ୍କରେ ଶୁଆଇ ଦେ। ହଁ ହଁ। ପଦ୍ମାବତୀ, ପଦ୍ମାବତୀ,
ପଦ୍ମାବତୀ ଆରେ ମାଳତୀ ପଦ୍ମାବତୀ କାଇଁ ମଣିମା ଏବେ ଏଇଠି ବସି ରାଣୀମା ବାନ୍ତି କରୁଥିଲେ ତାପରେ ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ ସୁକୁମାରୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଏମିତି ହଠାତ୍ ହୁଏ ମଣିମା ପେଟରେ ପିଲା ଥିଲେ ଏମିତି ବାନ୍ତି ହୁଏ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଏ ରାଣୀ ତାହେଲେ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମଣିମା ମାଳତୀ জগতর নাথ জগন্নাথ বিন্দু ঠারু সিন্ধু তুমে সর্বব্যাপ্ত আপনা ইচ্ছারে অধা গঢ়া হই বসি অছাহে নীলাদ্রি গোসাই ভাবরে প্রকট